आवा होई, गुण नहीं कोई। सब आवे गुण में, गुण नहीं कोई, गुण नहीं कोई। सब आवे गुण में, गुण नहीं कोई, गुण नहीं कोई। नाम रूप न बंके नैना, नाम रूप न बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैणा। गुण नहीं कोई। सब आवे गुण में, गुण नहीं कोई, गुण नहीं कोई। सब आवे गुण में, गुण नहीं कोई, गुण नहीं कोई। गुण ही परया मैं फिरा, लोग कहें दरवे फरीदा, लोग कहें दरवेश। गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश फरीदा, लोग कहें दरवेश। गुण ही परया मैं फिरा, लोग कहें दरवे फरीदा, लोग कहें दरवेश। गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश फरीदा, लोग कहें दरवेश। गुण ही परया मैं फिरा, गुण ही परया मैं फिरा, लोग कहें दरवे फरीदा, लोग कहें दरवेश। गुण ही परया मैं फिरा, गुण ही परया मैं फिरा, लोग कहें दरवे फरीदा, लोग कहें दरवे। गुण ही परया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश फरीदा, लोग कहें दरवेश। गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश फरीदा, लोग कहें दरवेश। काल मेंढे कपड़े, काला मेंढावे फरीदा, काल मेंढे कपड़े, काला मेंढावेश। काल मेंढे कपड़े, काला मेंढावे फरीदा, काल मेंढे कपड़े, काला मेंढावेश। काल मेंढे कपड़े, काल मेंढे कपड़े, काला मेंढावे फरीदा, लोग कहें दरवे फरीदा, लोग कहें दरवे। गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश फरीदा, लोग कहें दरवेश।
परेया मैं फिरा लोग कहें दरवे फरीदा लोग कहें दरवेश गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहे दरवेश फरीदा लोग कहे दरवेश काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वे फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वे फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश काले मेंढे कपड़े काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वे फरीदा लोग कहें दरवे फरीदा लोग कहें दरवे गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहे दरवेश फरीदा लोग कहे दरवेश गुण ही परया मैं फिरा लोग कहें दरवे फरीदा लोग कहें दरवेश गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहे दरवेश फरीदा लोग कहे दरवेश गुण ही परया मैं फिरा लोक कहें दरवेश फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश गुण ही परया मैं फिरा लोक कहें दरवे लोक कहें दरवे हम मेले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता गुण ही परया मैं फिरा लोग कहे दरवे मादो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा गुण ही परया मैं फिरा तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे पुराना निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान देओ मेहरबाना तुम करो भला हम भलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो
अपने बाला गुण ही परया मैं फिरा मेरे राम ए नीच करम हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे गुण ही भरे मैं फिरा लोक कहें दरवे फरीदा लोक कहें दरवे गुण ही परया मैं फिरा लोग कहें दरवेश फरीदा लोग कहें दरवेश गुण ही परया मैं फिरा लोक कहें दरवे फरीदा लोक कहें दरवेश गुण ही परया मैं फिरा लोक कहें दरवेश गुण ही परया मैं फिरा लोक कहें दरवेश लोक कहें दरवेश गुण ही परया मैं फिरा लोक कहें दरवेश ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੋਣ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਵਗਣਿਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ ਭੁਣਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਟਿਕੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ 12 ਸਾਲ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ 12 ਸਾਲ ਪੁੱਠਿਆਂ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ गुण ही परया मैं फिरा लोक कहें दरवे फरीदा काले मेंढे कपूड़े काला मेंढा वेश गुण ही परया मैं फिरा लोक कहें दरवे कहाँ कहूँ मैं अपनी
करनी जे विद जन्म गवायो, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी जे विद जन्म गवायो। कै नानक सब औगण मोह में राख लियो सरनायो। गुण ही परया मैं फेरा, लोक कहें दरवे फरीदा, लोक कहें दरवे गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश फरीदा, लोग कहें दरवेश। गुही परया मैं फिरा, लोक कहें दरवेश, लोक कहें दरवेश। गुण ही परया मैं फिरा, लोक कहें दरवेश। ਸੁਮਤ ਲੈਣੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਦਾ ਤਨ ਕੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਹੋਂਦੇ ਤਾਣ ਜੋ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਹੋਂਦੇ ਮਾਣ ਜੋ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਹੋਂਦੇ ਤਾਣ ਜੋ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 30 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਓ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਮਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਕਮਾਈ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਟੋਇਆ ਪੁੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਮਾਈ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਸਹਿਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਏ 30 ਸਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਏ ਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਏ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਏ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲੱਗੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖੀਰ ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਚੋਂ ਲੂਣ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਘਿਓ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਟਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਥਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ? ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਕਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੰਡੌਤਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਭਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭੋਲਿਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਗਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾਪਨ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਤਾਣਾਪਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ। ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ?
ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਕਿਛ ਰੂਪ ਨਾਹੀ, ਕਿਛ ਜਾਤ ਨਾਹੀ, ਕਿਛ ਢੰਗ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਆ ਮੂਲੇ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਿਹੂਨ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਪੋ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। हम अब गुण भरे एक गुण नाई, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुधदारा से प्रीत लगाई। गुण ही भरिया मैं ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ
ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਮੈਂ ਜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਆ ਹੋਵਣ ਹਾਰਾ ਮੈਂ ਜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣਿਆਰਾ ਮੈਂ ਜੇ ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਸਿਰ ਵਜਰ ਭਾਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਕੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹਤਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹਤਿਆਰਾ ਹਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੱਲੀ 80 ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲੀ 80 ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਮਨੋ ਕਸੁਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟੜੀਆਂ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਅਵਗਣਿਆਰਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਏ, ਸੇਧ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤਿਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਉ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤਿਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਉ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ 10-15 ਸਿੱਖ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨਾਲ 10-15 ਸਰੀਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਹਾਂ। ਕੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ, ਹੋਂ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ, ਕਣ ਮੋਹ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਗਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ, ਹੋਂ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੋਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੰਡੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਪਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਪਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ,
ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਪਦਾਰਥ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਗੁਣ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਆ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣ ਚਲੇ ਆਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਏ ਗੁਣ ਫਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨਾਣ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਨਾਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਿਮਾਣ ਗਏ, ਨਿਭ ਕੇ ਮਨਾਣ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਕੀਰਤਨੀਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਓ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇਧਰ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਓ ਕੋੜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਬੀਤਿਆ? ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਿੱਥੇ? ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼।
लोग कहें दरवेश, लोग कहें दरवेश, गुण ही परया मैं फिरा, गुण ही परया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश। भाई गुरदास जी दसिया है सिੱਖੀ ਇਹੋ ਜੀ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ। बोरंगी एक रंग है, सबना अंदर इको जानी, तत्ता होवे धुप विच, छावे ठंडा विरती हानी, तपदा पर उपकार नो, ठंडे पर उपकार विहानी, अगन बुझाए तपत विच, ठंडा होवे बिलम न जानी, गुरसिੱਖੀ दी एहो निशानी, गुरसिੱਖੀ दी एहो निशानी, गुण ही परया हाँ हाँ, गुण ही परया मैं फिरा, लोक कहें दरवे, गुण ही परया मैं फिरा, लोक कहें दरवे, पिछल राती जागना, नाम दान इशनान दड़ाए, मिठा बोलन निव चलन, हथों दे के भला मनाए, हथों दे के भला मनाए, गुरसिੱਖੀ दी एहो निशानी, गुरसिੱਖੀ दी एहो निशानी। गौर करियो जी। पाओ भगत परवान है, जग होम गुर पुरब कमाई, करके नीच सदावना, ता प्रभु लेखे अंदर पाई, गुरसिੱਖੀ दी एहो निशानी, गुरसिੱਖੀ दी ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਔਗਣਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਦਾੜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਥੋੜੀ ਬਰੀਕੀ ਸਮਝਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਕਾਰਨ ਸੋਚੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਮੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹਾਂ। ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
क्यों होमे नूं कोई जगह ही नहीं गुरु नानक दे घर। ते दूजी वारी गए नंगे पैरी, आप प्रशादे पका के, आप लस्सी रिड़क के, आप आटा गुन्निया, आप प्रशादे पकाए निमरता नाल। इतिहास लिखता है बाबा बुढ़ा जी खेतां 'च टहल रहे ते घड़ी मुड़ी सेवक नूं पुछण, अज भुख बड़ी लगी। सेवक आंदा जी लियावां प्रशादा। बाबा बुढ़ा जी आखण लगे नहीं, किधरों आ रहा है। जदों निमरता ते दूजे बन्ने आपे खिच पै गई। यह भी इतिहास लिखता है फिर दूजी वारी मंगण दी लोड़ नहीं रही, गंडा भनदे ही वर दे दिता। किदे सदके निमरता नाल गए ते झोली भर के ले आए। पहली वारी ते दूजी वारी जानदा इहो अंतर, अखीर ते दास समाप्ति ते इन्नी बेनती ही करदा, तुसी जिन्ने बैठे हो तुहाडे चों कोई कीर्तनीया होएगा, कोई अमृत वेले जागण वाला होएगा, कोई नितनेमी होएगा, कोई दानी होएगा। जे चाहुंदे हो कीता नितनेम थाए पै जे, कीता दान थाए पै जे, कीता परोपकार थाए पै जे, ते कदी भी अपने नितनेम नूं दान नूं प्रगट करन दा यतन ना करियो। अपने आप होवे कोई गल नहीं, किसे दे राहियों प्रगट होवे कोई गल नहीं, पर जदों बंदा अपने आप प्रगट करना चाहुंदा है वह होमे दी निशानी, वह होमे दी निशानी। उस तरह प्रगट होवे, साहिबा ने मोहर लाई, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। ये छुपियां नहीं रहणगियां तेरे चंगे काम, पर जदों तू प्रगट करना चाहेगा तो होमे अपने आप प्रगट होण कोई गुनाह नहीं। इन्ना क समझियो, कोई गुण होवे, कोई गुण होवे, गुणा दे हुंदे औगणियारा बन के रहना, तुहाडे कीते गुण थाए पै जाणे, कीते परोपकार थाए पै जाणगे। आनंद चमत्कार दे लिखारी भाई गुरमुख सिंह जी एक जगह लिखदे भी, एक गुरुद्वारे मैं गया, किसे नूं ढीक रिहा, इन्ने चों एक बूढ़ा बाबा आया मत्था टेकण, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार नहीं कीती, कदी सज्जे वेखदा, कदी खब्बे वेखदा, कदी अगे कदी पिछे। ये भाई गुरमुख सिंह आनंद चमत्कार दे लिखारी कहंदे मैं बाबे दे कोल चला गया ते कोल जाके पुछया, बाबा तेरा कुछ गुआचा? तू धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार भी नहीं कीती, कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी अगे कदी पिछे वेख रहा है, बाबा तेरा कुछ गुआचा? कहंदे ओ बुढ़ा बाबा की आखण लगा, सोझी नहीं, समझ नहीं। आखण लगा मत्था भी टेक लांगे गुरु साहिब नूं, मेरा कुछ गुआचा नहीं, मैं ते सज्जे खब्बे तां वेखदा भी जदों मैं इत्थे पहला आया सी ते मैनेजर नूं 1000 रुपया दे गया सा ते ओ कहंदा सी मूहरे तेरा दलीज ते नां लिखावांगे, मैं अपना नाम लभदा पिया, इत्थे साडी बिरती टिकी है। ओदे दित्ते जो दान दे के संगमरमर ते लिखाउंदे आ, पूरा वेरवा देने आ, फलाना सिंह फलानी जगह रहिंदा है, किदे वास्ते? भी जेड़ा साडा सज्जण होवे ओ पढ़ के ते सानू पुछे भी तू इन्ना दान कीता, ये होमे दी निशानी है। बाबा जी दा बचन है, बाबा नंद सिंह जी दा, दान देण दे 3 तरीके, जाके दे, छिपा के दे, रजा के दे, कीता थाए पै जाएगा। समझण दा यतन करियो। इस तरह कोई भी गुण पल्ले होवे, निमरता ते औगणियारा बन के रहिए, सब कुछ कीता थाए पै जाएगा। आओ बड़े प्यार दे नाल फरीद जी इन्नी तपस्या, इन्ना परोपकार, इन्नी भगती ते मन किथे रखिया है, की आख्या? गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवे फरीदा, लोग कहें दरवे जपो। गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश फरीदा, लोग कहें दरवेश। गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवे
फरीदा लोक कहें दरवे। गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश फरीदा लोक कहे दरवेश। लोक कहें दरवेश फरीदा लोक कहे दरवेश फरीदा लोक कहे दरवेश फरीदा लोक कहे दरवेश फरीदा लोक कहे फरीदा लोक कहें दरवेश फरीदा